नमस्कार। आज वीडियो अनेक लोकंकर हृदय को निश्चित भाव आघात करिवो, किंतु एक कथा सत्य कि अनेक प्रचारक माने क्रूसर विरोध रे प्रचार करूछंती। मु ए वीडियो माध्यम रे बाइबल रो केतरी वाक्य नहीं मु आपन को प्रमाण कर देखैबी। जदिओ से माने यीशु को नारे प्रचार करूछंती, बाइबल धरी प्रचार करूछंती, किंतु से माने किपरि हृदय रे यीशुंकर विपरीत रे बा क्रूसर विरोध रे प्रचार करूछंती एवं सेही रास्ता रे लोक मान को नेउछंती। जेतेबेले जिहुदी लोक मान को आमे देखिबा बाइबल रे से माने ईश्वर को विश्वास करूछु बिल कहउथिले, किंतु बाप्तिक जोहन ताको कोन कहले से माने रे काळ सर्पर वंश। यीशु कोन कहले, तुम्ही माने तुम मानकर पिता शैतान ठारू जात। तो से मान को जदि पचारिया से माने कोन आमे ईश्वरकर विरोध कहउछ कहले कि कदापि नुहे। से माने भाबुचंते आमे ईश्वर को विश्वास करूछु। जदि से माने ईश्वर को विश्वास करि थांते तेबे से माने काहे कि यीशु को अग्राह्य कले। तार अर्थ से माने केबे हेले ईश्वर को विश्वास करू नथिले। तो प्रमाण वाक्य से माने केबे हेले विश्वास करू नथिले। से मानकर परंपरा, से मानकर आचार व्यवहार, से मानकर रीतिनीति से माने विश्वास करथिले। तो सेही प्रकार आज मध्य ख्रीष्ट समाज रे अनेक प्रचारक माने बाहाइछंती। से माने जो प्रचार जो ढांचा रे प्रचार करूछंती, जो वाक्य को नै प्रचार करूछंती, ताहा ईश्वरकर क्रूस यीशुंकर क्रूस आड़ को नै कि लोक मान को अन्य दिग को कढाई की नेउछ। तो आसंतु आमे ए वीडियो द्वारा जानिबा केउ प्रचारक माने ए प्रकार भूल रास्ता प्रचार करूछंती स्पष्ट भाबे आमे जानि परिबा। मु आपन को अनुरोध करे वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं बाइबल रो जो वाक्य जाक आज मु उपस्थापना करिबी ताहा आपन भी निजे खोजी की देखंतु ताहा सत्य ना भूल। जदि मते भूल बोली कि आपन प्रमाण करबा पई चाहउछंती निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। तो आसंतु बाइबल रो किछि अंश पाठ करी आमे आगु बढ़िबा। मु पढुची द्वितीय राजावली 5 पर्व तार 9 पदर पढुची। द्वितीय राजावली 5 पर्व तार 9 पदर। एणु नामान आपणा अश्व ओ रथादि सहित आसी इलिशाय को गृहर द्वार निकट रे ठिया हैला। तहु इलिशाय एक दूत पठाई ताहाकु कहिले, तुम्बे जाई जर्दन रे 7 थर स्नान कर, तहिरे तुमर नूतन मांस हबो ओ तुम्बे सुचि हबो। मात्र नामान क्रुद्ध होई चाली गला आ कहिला, देख मु भाबिथिली से अवश्य बाहरी मो पति को आसीबो ओ ठिया होई सदाप्रभु तार परमेश्वर को नाम रे प्रार्थना करी कुष्ठ स्थान रे हस्त हलाई ता सुस्त करिवो। इस्राएल रो समुदाय जल अपेक्षा कि दमेशकर अबाना और परपरा नदी उत्तम नुहे। मु कि तहिरे स्नान करी शुचि होई न पारंती। एणु से फेरी क्रोध रे चाली गला। एतिरे ताहार दासमान निकट को आसी ताहाकु कहले, आंब पित जेबे जे भविष्यत वक्ता कौन से बड़ कार्य करने को आपन को आज्ञा करिथांते तेबे कि आपन ताहा करि न थांते। तेबे स्नान करी शुचि हो एही कथा जेतेबेले से आपन को कहते ताहा मानिबा केते अधिक कर्तव्य। तो से परमेश्वर को लोकों को वाक्य अनुसार जाई जर्दन रे आपन 7 थर बुड़ाइला। तहिरे ताहार मांस पुनर्बार क्षुद्र बालकर मांस तुल्य हैला ओ से शुचि हैला। तो मु काहे कि प्रश्न उठाउची, कारण मु 2004 मसिया रे बाप्तिस्म नेली। दीर्घ 8 वर्ष पर्यंत मु परित्राण कोन जानि नथिली। मु जदि सेमती ही मरि जाई थांती तेबे मु कुआड जाई थांती परित्राण न पाइकी। मु निश्चित भाव नरक को जाई थांती। जेतेबेले मु 8 वर्ष ख्रिस्टियन जीवन को बितेइली, गुटे केवल नामक मात्र ख्रिस्टियन जीवन को मु वर्तमान जानि पारुछि कि मोर रास्ता कुआडे थिला आ प्रचारक माने केमती मते भूल शिक्षा दउतिले। मु स्पष्ट भावे आज हृदय अनुभव करछि। सेति पे मु आशा रखुछि अनेक लोक जेपरि ए भूल मार्ग रो ए भूल रास्ता रो ओहरी कि सत्य रास्ता को जिबे। सेति पे मु ए विषय जाक प्रचार करछि। मु काहाकु विरोध करिवार किबा काहाकु अपदस्थ करिवार मोर कोनोसी लक्ष्य नाही। जेपरि जो लोक माने भी भूल रास्ता रे अछन्ते, भूल प्रचार करछन्ते, से माने जेपरि ठीक रास्ता बा सत्य पथ को आसी जिबे एहा ही मोर लक्ष्य। तेबे बाइबल जो लोक माने प्रचार करछन्ते प्रथम विषय कोन मन परिवर्तन कर बोली प्रचार करछन्ते। मु प्रथम सुनुथिली मन परिवर्तन माने मनुष्य जो भूल काम जाको करूछि ताको परित्याग करिया।
ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି ସେ ବିଷୟ ଯାକ ଶୁଣୁଥିଲି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଛ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାର୍କ 1:15 ପଢ଼ିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇବି। ତାହା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି? ପାପ ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ପାପ ସ୍ୱୀକାରକୁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲି, ମୁଁ ଚୋରି କଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ବାଇବେଲରେ ମନା କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲି ବୋଲି କହିବାର ଅଛି ନା। ଉତ୍ତର ଯଦି ନ ମାଗିଲେ କେବଳ ମୋ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିବି ପାପ କ୍ଷମା କର, ପାପ କ୍ଷମା କର, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା କି ନାହିଁ, କି ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କଲେ କି ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ପାପ ସ୍ୱୀକାରକୁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲର ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଶିଖଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଖାଲି ତୁମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର। ହେଲେ ବାଇବେଲରେ କେତେ ଥର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ଆମେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, 20 ବର୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କଲି, 15 ବର୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କଲି, କାହିଁ ପାପ କ୍ଷମାରେ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତମେ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଈଶ୍ୱର ଆସି ଠିଆ ହେଇକି ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏମିତି କଥାରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ବାର ବାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଦର୍ଶନରେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା କି କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା କଲି, ତେବେ ଆମେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ତାହା ମିଥ୍ୟା, କଦାପି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ସ୍ୱୀକାର ହେଲେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯଦି ପାଇଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାରଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛି, କ'ଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହସା ମାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଗାଲାତୀୟ 5:4 ଲେଖା ଅଛି। ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିପାରିବା କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବାଟା ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଳ। ଫଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବା ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠାରେ ସେ ଫଳ ଦେଖାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳିବ। ସେଟା ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ନୁହେଁ। ସେଟା କି ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯିବ ଘୃଣା କର ବୋଲି ବହୁତ ସହଜରେ ଘୃଣା କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ।
ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା, ତାର ପାପ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଫଳ ଯାକ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ଫଳ। କେମିତି ଫଳିବେ ସେମାନେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଚାଲିଛି, এইটা ସବୁଦିନ ସେମିତି ସେମ୍ରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କମି ଯାଉଛନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନା ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ନା ପାପ କ୍ଷମା ପାଉଛନ୍ତି, ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତିରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବାବାମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଗତରେ କହିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପାପୀ, ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନରକ ଯିବା। କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି? ମୁଁ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନି, ମୁଁ ତ ନରକ ଯିବି। ଯେଉଁ 100 ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନରକ ଯିବେ। ତେବେ ନରକ ଯିବାରେ କ'ଣ ଆମର ଲାଭ କିଛି ହେଲା କି? ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନରକ ଯିବା। ବିପରୀତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଲାଜାର, ସେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନରକ ଗଲା। କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ହେଲେ ବାଇବେଲର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛୁ। କ'ଣ? ନାମାନର କାହାଣୀ। ନାମାନର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି। ନାମାନ କିଏ? ସେ ଜଣେ ସେନାପତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଷ୍ଠୀ। ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଇଜ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ହାରିଲା ପରେ, ସେଇ ଝିଅ ନାମାନର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ନାମାନର ସେବା କରୁଥିଲା। ତ ନାମାନର ସେଇ ବାଳିକାଟି କହିଥିଲା କ'ଣ? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଇଜ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ରହନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ରୁହନ୍ତେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏକମତ ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ଥିଲା ଇଜ୍ରାଏଲ ବାଳିକାର ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି? 4 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5ର 4 ପଦରେ, 5 ପଦରେ, ତହୁଁ ଅରାମର ରାଜା କହିଲା, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଇଜ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ପଠାଇବି। ତହୁଁ ସେ ତହୁଁ ଅରାମର ରାଜା କହିଲା, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଇଜ୍ରାଏଲ ରାଜାକୁ ନିକଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ପଠାଇବି। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ 10 ତାଳନ୍ତ ରୂପା, 600 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ 10 ସାଜ ପୋଷାକ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ସେ ବାଳିକା ଏମିତି କହିନଥିଲା ଯେ ତମେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇଲିଶାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମାନ ଯାକ ନେଇକି ଯାଅ ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ବା ଦେଖିଥିବା ବିଷୟ ସବୁ, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, ନାହିଁ ଏମିତି ଏମିତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଭେଟି ନେଇ ଦେବାଟା। ତ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, 10 ସାଜ ପୋଷାକ, 600 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଆଉ 10 ତାଳନ୍ତ ରୂପା, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ସେମାନେ ନାମାନ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନାମାନ କିଏ? ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରିଛି, ଆଉ ସେ କିଏ? ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ତା ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତେବେ ସେ କେଉଁ ହୃଦୟ, କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛି, ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ। କାହିଁକି? ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି ସିନା, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନ ନେଉଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମାନ ନେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସହଜରେ ଯାଉଛି କି? ସେମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ପ ଆଉ ରଥାଦି ଲେଖା ହେଇଛି। ରଥ, ଅଶ୍ପ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି।
तो आमे जदि डीपली चिंता करिबा एई प्रकार अवस्था जड़े जदि रोगर सुस्थ होगा जाऊँगी कि परित्राण पाइबा जाऊँगी से लोक ताकू जो रास्ता कहजिव से रास्ता से केबे आपणेब कि हाँ हाँ कर कि कदापि हाँ मानवा कदापि से निश्चित भाव फिंगब कारण तार हृदय रे गोटे रास्ता फिक्स हो यही प्रकार हेबा दरकार अच्छी नले यही प्रकार से मते करेंगे यही प्रकार मु सुस्थता पाइबी ता हृदय रे गोटे फिक्स हो जाए ताकू जो रास्ता भी दिज्व ताहा जेते सहजिया रास्ता जेते सुंदर रास्ता हेले मध्य ताकू मूर्खामी कर लगे तो यही प्रकार नामान हृदय घटी तेणु जिते जाकि से ठिया हेले इलिशाई कौन कले जड़े दूत को पठेले दूत को पठे कौन कहले से 9 पद लिखाई एणु नामान अपना रस्प और रथादी सहित आसी इलिशाई गृहर द्वार निकट ठिया है तहु इलिशाई एक दूत पठाई कहले तुम्बे जाए जर्दन रे 7 थर स्नान कर तहिरे तुमर नूतन मांस हे और तुम्बे शुचि हो कौन बड़ कथा कहले कि नहीं बहुत सहजिया कथा पाखे जर्दन नदी थिला कहले तुम्हें जर्दन रे जाए 7 थर बुड़ 7 थर स्नान कर तहिरे तुम नूतन मांस हम तुम्हें शुचि हो तो बहुत सहजिया विषय किंतु एठार लिखाई नामान बहुत क्रोध कले लिखाई कहीं क्रोध कले कारण ये जो रास्ताटा तांकर परिकल्पना रास्ता तांकर चिंतार रास्ता तांकर संकल्प रास्तार बाहर से क्रोध कले जदि मु आज प्रचारक मानकर हृदय को आपन को देखेबी तो ठीक से प्रकार अच्छा से जदि अनुग्रह कथा कहजिवो सेमानकु जदि जीशुकर कथा कहजिवो सेमान सेटा केयर करिवे नहीं सेटा ग्रहण करिवे नहीं कहीं सेमाने केवल कर्म द्वारा बंधा जाइछन्ति व्यवस्था द्वारा बंधा जाइछन्ति निश्चित भाव से प्रकार सेमानकर हृदय परिचालित होउछि सेतिपई सेमाने केबेल ग्रहण करिवे नाही तो परित्राण ग्रहण करिया पई पाप क्षमा ग्रहण करिया पई किए ग्रहण करि पारिबो जड़े पापी बाइबल रे कौन लिखा है मु धार्मिक मान को आह्वान करने को न आसी पापी मान को आह्वान करने आसी अच्छे जीशु से प्रकार कही ये बाकी समस्ते जानी जीशु जदि पापी मान को आह्वान करने आसी तेबे जो लोक निजको पापी बोली पाइला से निश्चित भाव जीशु को ग्रहण कर जीशुकर क्रूस को ग्रहण कर किंतु मु जदि बाइबल रे आपन को देखेबी ख्रिस्टियन समाज रे बा जगत रे 2 प्रकार पापी अछंती बाइबल रे तो पापी पापी गोटे प्रकार किंतु मनुष्य माने निजर विचारधारा अनुसार 2 प्रकार पापी अछंती सेटारे आमे जदि जौन 8 पर्व पढ़िबा जोटी की बेभिचारिणी स्त्री विषय रे लिखा अछि से जो लोक माने ताकू धरिकी आस्थिले से माने मध्ये पापी थिले आउ से बेभिचारिणी स्त्री मध्ये पापी थिला तेबे ए दीटा पापी भितरे किए पापी आ किए निष्पापी नहीं 2 जन जाक पापी जेतेबेले से माने पत्थर मारिबा पई जीशु को बार बार कहउछंती मशा लिखिछंती ए प्रकार लोकन को पत्थर मारिबा पई आपण कोन कहउछंती जीशु कोन कहले तुम्भ मान को भितरु जे निष्पाप प्रथमे से पत्थर फोपाड़ तो से माने कोन विवेक रे धरा गले इंग्लिश बाइबल रे सेमति लिखा अछि इंग्लिश बाइबल रे से माने आपण आपण विवेक रे धरा गले देखले जे हां आमे भी तो निष्पाप कहि परिबा नाही आमे मते जीवन रे पाप करिछु आम भितरे भी पाप एमती से माने धरले विवेक रे किंतु आमे से बेभिचारिणी स्त्री पुरी पापी सेमती से माने केबे हेले पाइले नाही तेबे बाइबल रे कोन 2 प्रकार पापी छोट पापी बड़ पापी अल्प पापी भलो पापी एमती कोन लिखा है कि पापी समस्ते गोटे प्रकार पापी समस्ते आदमकर वंशधर मान अटन समस्ते पाप तेबे जने लोक अल्प पाप करिछि ताकू कोन स्वर्ग रे स्थान देबे परमेश्वर ना अल्प पाप करिछि बोली तार आगर पाप क्षमा करिवे नाही तेबे ए फारुसी साधु की जो लोक माने धरि आस्तिले से माने मध्ये पापी किंतु से माने विवेक रे कोन पाइले आमे पापी जे किंतु ए बेभिचारिणी स्त्री पुरी पापी बाइबल रे सेंति केबे लिखा जाय नै जदि आमे छोट भूल भी करछु छोट पाप भी करछु तेबे आमे पापी जदि आमे केबे केबे पाप करछु तथापि आमे पापी जदि आमर पाप परिप्रकाश हेनी तथापि आमे पापी
आमर पाप जदि भी जगत में परिप्रकाश होनी तेज ईश्वर आगे कौन परिप्रकाश नुहे कि निश्चित भाव परिप्रकाश अटे। तो लोक मान विचारधारा अनुसार से माने जदिओ भी पापी बोली कांदती प्रार्थना करती प्रचारक मैंने बेसी कौन करती आस आम पाप स्वीकार करवा प्रभु आम पापी आमको क्षमा करो। तो क्षमा क्यों लोक मागती क्षमा से ही लोक मागे जी कि आउ थे मुझे भूल करी ना यहाँ हूँ हृदय गोटे नियम लोकंर गोटे नियम आम जाचु। तो लोक मान से केमती शिक्षा दिखती आस आम पाप क्षमा मागिबा प्रभु आमको क्षमा करो। बाइबल रे गोटे लोक सेमती प्रार्थना केबे करना। आम विपरीत भाव जदि फारूसी आ करग्राही प्रार्थना को देखा करग्राही कौन बोली प्रार्थना करुछि हे प्रभु मु पापी मते दया करो। दया कर अर्थ कौन मु पापी कहिबार अर्थ कौन मु जड़े ए प्रकार लोक मो जीवन को शत चेष्टा कले मध्य तुमरी रास्ता रे आनी पारिबी नहीं। तेणु से क्षेत्र में दयार आवश्यकता रही। जड़े लोक जिरीहरु जिरिखो को जाउथला सेठी बाटरे डकायत माने ताकू जेतेबेले लुगापड़ा छड़ेकी दरमरा कर छाड़देले खंडिया खाबरा करी सेतेबेले लेबी आसला चलीगला जाजक मध्य आसला चलीगला किंतु समरण्य पथिक ता पाखक आसिले समरण्य पथिक दयारे विगलित हेले बोले लिखाई सेटारे। तेबे कहीं दयारे विगलित हेले कारण से लोक से जो परिस्थिति रे अच्छी ताकू जदि केही साहाय्य न करिवे ताकू जदि केही तार उद्धार न करिवे ते निश्चित भावे विनष्ट हो जिवो मरी जिवो। तो से लोक मते ता हृदय से पाई सारिछि मते केही जदि उद्धार न करिवे तेबे मु निश्चित भावे मरिबे जंगल रे। तो से क्षेत्र रे उद्धार करता तार पाख को जाउछि उद्धार करता तार पाख को जाउछि आउ ताकू समरण पथिक जाउछंती आउ से लोक पाखू आउ ताकू उद्धार करूछंती। तेबे को परिस्थिति उद्धार कार्य होछि जो लोक रोगग्रस्त पड़ी बा डकायत मान हाबड़े पड़ता तार इच्छा ना कि समरण पथिकर इच्छा ना समरण पथिकर इच्छा से सुस्थता बा ताकू उद्धार करा जाउछि। तेबे जेतेबेले करग्राही प्रार्थना करुछि हे प्रभु मु पापी मते दया कर। दया कर अर्थ कौन आमे माने ए प्रकार मनुष्य कि आमे केबे हेले जीवन को आमे कढ़ेई नहीं पारिबा नहीं। ईश्वरंकर वाक्य अनुसार प्रेरित पाउल जेतेबेले विषय स्पष्ट भाव आविष्कार कले से रोमियो 7 पर्व लिखिछंती। रोमियो 7 पर्व एंती लिखा है हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु ए मृत्युर शरीर मते किए उद्धार करिवो। जेतेबेले से व्यवस्था को देखिले व्यवस्था गोटे विषय आम द्वारा पालित हो नहीं। आमे विपरीत भाव व्यवस्था को खंड खंड कर भांगी चलीचु। जेतेबेले सत्यता को से आविष्कार कले सेतेबेले से हृदय कौन कहते हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु ए मृत्युर शरीर मते किए उद्धार कर। तो जेतेबेले आमे प्रचारक मान को देखिबा अधिकांश प्रचारक माने केवल मनुष्य उपरे बोझ को थोई दउछन तमे करो एटा केबे हेले मन परिवर्तन नुह कि एटा केबे हेले ईश्वर को रास्ता नुह। बरं आम हृदय जो विषय जाक बसा बांधी ताकू जो पर्यंत आमे फिंगिबा नहीं आमे ईश्वर को रास्ता को केबे हेले ग्रहण करि परिबा नाही। यह हूँ सत्य। जो लोक माने भावुचंती मु भल कार्य करुची से निश्चित भावे ईश्वर को घृणा कर से ग्रहण केबे हेले करि परिबो नाही। जो लोक भावुची मु जन्मगत भावे भल मोर चरित्र भल मु मोर जीवन भल से लोक केबे हेले यीशु को ग्रहण करिबो नाही। विपरीत भावे से भल कार्य करिकी नरक ही जीव कहीं कारण जो लोक माने यीशु को विश्वास करिवे नाही से माने परित्राण पाइबे नहीं। तो बाइबल भितर जने धनी जुग आसी प्रश्न करुची सेठी कौन कहूची मु पिला बेलर समस्त विषय पालन करिची। यीशु कौन कहले गोटे सूचीर छिद्र देकी ओट जीवार सहज हो पारे किंतु गोटे धनी लोकर स्वर्ग राज्य प्रवेश करने कष्टकर कहीं सेमती कहले कारण जो लोक मैंने आम उत्तम करि पारुछु बोली कि धरी नहीं हृदय रे आम उत्तम रास्तार अच्छु बोली कि भावुंट
ସେ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 4 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ ହାଲକାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗାଲାତୀୟ 5:4 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଖୋଜିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚୋରି କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ହେଲେ ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେତେ ଲୋକ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହିଁ, ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ଆକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ଫାରୁସୀମାନେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସେ ତ ମିଛ କହୁନି, ଭଲ ଲୋକ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ତା ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଯେମିତି ଫାରୁସୀ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି, ଏ ଲୋକ ପରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ। ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ କି? ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କି? କଦାପି ଲେଖା ହେଇନି। ରୋମିଓ 3:20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାଟା କେବେ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ କି? ଯଦି ଥରେ ବି ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ସେ ପାପୀ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ କି? କେତେକ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହଁ। ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦେଖିଲଣି, କାମ ଭାବରେ ବିଚାର କଲଣି, ତୁମେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲଣି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଲୋଭ ଅଛି, ଲୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟଭିଚାର ନାହିଁ କି? ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଲୋଭ ନାହିଁ କି? ଆମ ହୃଦୟରେ କାମକଥା ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଧରାଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଯାଇ କରିବେ ନାହିଁ? 6 ମାସ, ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ, ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି, କୌଣସି ଝିଅକୁ ଦେଖି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମ୍ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରିବେ। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ବ୍ୟଭିଚାର ମୁକ୍ତ ଅଟେ? ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ। ଆମେ କେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଇବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଧରାଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଚାରକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବେ କେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଭାବନା କଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲିଣି, ତ ବ୍ୟଭିଚାର ଯଦି କଲି ମୋର ଦଣ୍ଡ ପାକା, ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନରକ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ମନରେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଇଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପାଳନ କରିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଉତ୍ତର ଏକା ଆସୁଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଧରା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଲାତୀୟ 5:4 ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକର ହୃଦୟ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଆକଳନ କରିକି ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା, ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କି? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେଇଛ ବୋଲି ଲେଖା। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କି? କଦାପି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ନରକ ହିଁ ଯିବ। ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ବିଷୟ କରାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନରକରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? କିଛି ହେଲେ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର କଥାରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ନାମାନ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କଲା? କାରଣ ତାର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛି, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ଫେରିଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5:11 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ନାମାନ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି ମୋ କତିକୁ ଆସିବ ଓ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁଷ୍ଠସାନର ହସ୍ତ ହଲାଇ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ସେ ବାହାରିକି ଆସିବ, ମୋର କୁଷ୍ଠସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ହାତ ମାରିବ, ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଆକୁ ଆମେ ଭୁଲ କହିପାରିବା କି? ନାହିଁ, ଆମର ବିଚାରଧାରାରେ ଭୁଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ, କିମ୍ବା ଅନେକ ପ୍ରଚାରମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଭୁଲ। ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଛି, ତେବେ 2000 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ପାପ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କଲେ? ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଶୈଳୀ, ମୁଁ କେତେଥର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କେମିତି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତେବେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ? ସେଇ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ କେଉଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ତେବେ ଏଠାରେ ନାମାନ କ୍ରୋଧ ହେବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କାରଣ, ତା ହୃଦୟକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା ତା ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧି, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଏ ଲୋକ ଏକା ଭୁଲ, ଇଏ ଇଲିଶା ଏକା ଭୁଲ, ଏ ଦୂତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାହିଁକି? ତାର ଆଖିରେ ପୁରା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୋକା ଟାଇପ୍ର ରାସ୍ତା। ବୋକାକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସେନାପତି, ମୋତେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ କେମିତିକା ଲୋକ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳୁଛି। ଯଦି ସେ ନା କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତା, କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯଜନରେ ଗାଧୋଇବାର ଅଛି କି? ଯଜନରେ ବୁଡ଼ିବାର ଅଛି କି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଡ଼ିବି। ମୋତେ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାର ଅଛି। ତା ହୃଦୟରେ ସେମିତି ଥିଲା କି? ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେନାପତି, ମୁଁ କେତେଟା ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ବିଜୟ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ପାପୀ,
ମାନେ ଆମର ଭଲ କାମକୁ ଦେଖି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିବ, ତୁମର ଭଲ କାମକୁ ଦେଖିକି ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇଟା ବାଇବେଲର ସ୍ତର କି ଏଇଟା? କଦାପି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ହୃଦୟ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ତାର ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ 5 ପର୍ବରେ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗମାନେ, ଖଞ୍ଜ, ଅନ୍ଧମାନେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କେତେ କାଳରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। ତାର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କେତେବେଳେ ପାଣି ହେଲେ ଆମେ ଡେଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଲା, ଆର ହୃଦୟ ଧୀରେ 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 ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଛି, ମୋର ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉଠ, ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ। ତାକୁ ବେଶୀ ସହଜ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ସହଜ ହେଇଗଲା? କାରଣ ତାର ହୃଦୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାର କର୍ମ ଧର୍ମ ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଉଠ, ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯଦି ବଳ ରହିଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ରୁହ, ନଚେତ୍ ଏ ବାବୁ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ପାଣି ଡେଇଁବାର ଅଛି, କିଏ ଆଗରେ ଡେଇଁ ଦେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହିଥାନ୍ତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରା ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନାଇଁ, ଶେଷ ବିଚାର ପରେ ମୋତେ ମୋର କେତେ ମୁଇଁ ପାପ କରିଛି, କେତେ କରିନାହିଁ, ଯୀଶୁ କେଉଁଟା କ୍ଷମା କଲେ, ତାକୁ ବିଚାର କଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନେବେ କି ନରକ ନେବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏ সকଳ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିପରୀତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ନାମାନ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛି? ତାକୁ ଗୋଟେ ସହଜିଆ କଥା କୁହାଗଲା, ତ ଯାଇକି ଜଳରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ତାର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯାକ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ସେନାପତି, କୁଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ'ଣ କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କି? ପାଣିରେ ଡେଇଁବା ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଯାକ ଅଛି, ସେଠି 2ଟା ନଦୀର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି। ସେଠି କ'ଣ ମୁଁ ଡେଇଁକି ଶୁଚି ହେଇନଥାନ୍ତି? ତ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟକୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ନିଜର ରାସ୍ତା ଯେତେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ନିଜ ହୃଦୟରୁ ହଟିଗଲା, ଆଉ ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ସେ ବୁଡ଼ିଲା, ଶୁଚି ହେଲା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଆମେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି ସକ୍ଷମ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଜିରିଖକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଜଣେ ଲୋକ ମନେକର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରୁଛି, ସେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ସେ କୌଣସି ମତେ ସେ ବାହାରି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ଦୟନୀୟ ଲୋକ, ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଜିରିଖକୁ ଯାଉଥିବା ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ପରି ଲୋକ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଆବିଷ୍କାର ନ କରିକି, ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6ର 5 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5ର 6 ପଦ, 6ର 5 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଜଣେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା।
आमर पाप जदि जड़े क्षमा करिब आमे क्षमा पाइबा, आमको जदि जड़े कहीं पवित्र करिब आमे पवित्र हवा, नचेत आम द्वारा किछि हेबो नाही। आमे काटिदेवा दरकार अच्छे, एंटु चिन्ह पड़ जा दरकार अच्छे आम हृदय मो द्वारा किछि हेबो नाही। कारण परमेश्वर मते संपूर्ण मंद देखिछंती, अविरत मंद बोली देखिछंती। कारण मु सब बेले मंद अटे, मु जेतेबेले निजको भलो भाबुची तथापि मंद, मु जेतेबेले निजको मंद भाबुची तथापि मंद, मु जेतेबेले भलो कार्य करूची तथापि मंद, मु जेतेबेले भलो कार्य करूनी तथापि मंद। मु खाली घरे सोई रहिथिले मध्य ईश्वरଙ୍କ दृष्टि मु मंद, कारण मो हृदय सेमति अछि। तो परमेश्वर जेतेबेले देखुचंती आमे ग्रहण करिया दरकार अछि। हाँ प्रकृति में मु जने संपूर्ण मंद लोक, मु जने दयालु लोक, मु विपद गमन करि सारिछि, धार्मिक केही नाही ना जने सुधा नाही, मु जने पापी लोक, मते उद्धार करबा दरकार अछि। किए? ईश्वर। तो ईश्वर कौन कले? निजर पुत्र को प्रेरण कले। कौन कौन पई? आसंतु गोटे वाक्य पढ़िबा, माथ्यू 1 पर पढ़िबा। आमे माथ्यू 1 रो 21 पद पढ़िबा। कौन लिखा है? माथ्यू 1 रो 21 पद, से पुत्र प्रसव करिवे आ तुम्हें ताहांकर नाम जीशु देव, कारण से अपना लोक मान से समस्त पापरु परित्राण करिवे। जीशु ना कौन पाइला? से लोकंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे बोली कि तांको ना जीशु दिया गला। तेबे को पापरु परित्राण करिवे जीशु? समस्त पाप। जदि गोटे पाप छाड़ देवे, ये गोटे पाप जो तो नरक जीवा पड़ो। तेबे जीशु जहाँ को 49टा पाप क्षमा कले, गोटे पाप जदि छाड़देले, से गोटे पाप जदि गोटे पाप पाई जदि नरक गला, तेबे 49टा पाप क्षमा करिवार किछि मूल्य रहिला कि? जड़े जदि नरक गला तेबे जीशु ताको परित्राण करछन्ती, क्षमा करछन्ती, तार मूल्य किछि अछि कि? कदापि नाही। जीशु जदि क्षमा करछन्ती समस्त पाप क्षमा करिवा दरकार अछि। तेबे एठी कौन लिखा है? से पुत्र प्रसव करिवे आ तुम्हें ताहांको नाम जीशु देव, कारण से अपना लोक मान से समस्त पाप क्षमा करिवे, परित्राण करिवे। तो जीशु कौन पई जन्म हेले? जीशु का ना कहीं जीशु दिया गला? कारण से अपना लोक मान समस्त पाप क्षमा करिवे। तेबे से पाप क्षमा कले ना करना? आमे जदि क्रूसर विषय वस्तु जदि पाठ करबा, तेबे क्रूसरे जीशु कौन पई मृत्यु कले? से कौन पे पुनरुत्थित हेले? कहीं कबरस्थ हेले? नहीं, आमर पाप क्षमा करिवार सेटा गोटे ईश्वरंकर प्रणाली। कारण बाइबल रे लिखा है रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं, एब्री 9:22 पद लिखा है। तेणु जीशु जेपरि आम मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे, सेथिपाई से अपना रक्त को झरैले, आमर मृत्यु को नहीं से मृत्युभोग करिले, आ से पुनरुत्थित हेले। तो ये सकल कार्य करके से आमर पाप क्षमा करिछन। जदि एटा जन को प्रचार करा जिवो, आक मूर्ख लागे, मूर्खामी लागे। मु करबा द्वारा से क्षमा करिवे, मु अनुताप करिवार अछि, मु पाप स्वीकार करिवार अछि, मु फल फलिवार अछि, तापर मते क्षमा करा जिवो। एटा लोकंकर विचारधारा। किंतु बाइबल कहछि ऑलरेडी जीशु क्रूस रे आम समस्त पाप क्षमा करि सारिछन। देखंतु गोटे वाक्य पढ़ी सुनैबे आपनको। एब्री पुस्तक जीवा 2 पर्व जीवा। कौन लिखा है? सॉरी, एब्री पुस्तक 1 पर्वर 3 पद मु पढ़ुछि। एब्री पुस्तक 1 पर्व 3 पद, से ताहांको महिमार प्रभा और ताहांको तत्वर प्रतिमूर्ति, से आपणार शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करती, पुणी पाप मार्जना कला उतारे ऊर्ध्वस्थ महामहिम दक्षिण पार्श्व उपवेशन करे। पाप मार्जना कला उतारे ना करिवे बोले लिखा है। क्रूस गोटे जगह, क्रूस गोटे चिन्ह, क्रूस गोटे विषय जोटी की आमर समस्त पाप क्षमा हो सारी। आम जदि क्रूस को विश्वास करूँ, तेबे लोक माने अधिकांश प्रचारक माने कौन प्रचार कर? तुम्हें जदि पाप स्वीकार करिवो तेबे तुमर पाप क्षमा हेबो। तार अर्थ से माने कहवा पई चाहउछंती क्रूस रे तुमर पाप क्षमा हेई नाही, तमे एबे स्वीकार कले पाप। आमे मरिवा पूर्व जीशु आमर पाप क्षमा करछंती, बाइबल रे लिखा है। से पाप मार्जना कला उतारे अपना महामहिम दक्षिण पार्श्व उपवेशन करछंती। जदि मु आजी पाप क्षमा मागिवा द्वारा पाप क्षमा करिवे, तेबे क्रूस रे एटा क्षमा हेइनी।
ସେମିତି ବିଚାର କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତୁମେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ବୋଲିକି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରେ। ଆପଣ ଯଦି ଜିରିମିୟ 31:34 ପଦ 31ରୁ 34 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ବୋଲି ଲେଖା। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ପାଇନଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ। ତ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପାପୀ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପାପୀ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପାପୀ ଆସିଥିଲା ଧାର୍ମିକ ହେଇ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ପାପୀ ହେଇ ଆସିଥିଲା ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ରୋମିଓ 4 ପର୍ବର 25 ପଦ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ରୋମିଓ 4 ପର୍ବର 25 ପଦ। ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲ, ଆମର ପାଇଁ କ୍ରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲ, ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନି, ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଅପରାଧ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ପାପ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତ ଯୀଶୁ ମୋତେ ମୋର ମାଡ଼କୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି, ମୋର ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବାଟାକୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗକୁ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ନେଇକି ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବେ, ମୋତେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ନିଜର ଅପରାଧ ପାଇଁ, ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ପାପ, ମୋର ଅପରାଧ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ, ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, କ୍ରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯାହା ବି କଲେ, ଆଉ ରକ୍ତ ଝରେଇଲେ, ଆମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରକ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି, ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣୀ କହିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବ? ତ ଟିକେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମର ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁସମାଚାର ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମର ପାପ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁ ସମାପ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ? ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ତୋ ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି, ତୁ ପାପୀ ନାହିଁ, ତୁ ଧାର୍ମିକ। ଯଦି ଜଣେ ମୋର ଅଜାଣତରେ ମୋ ଋଣ ସିଆଡ଼େ ସୁଝି ଦେଇଛି, ସେ ଆସି ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ଏ ଭାଇ, ତୋର ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ଦେଇଛି, ତୁ ଋଣୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବି, ମୁଁ କହିବି ନା ନା ନା, ମୋ ଋଣୀ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଋଣୀ? କାରଣ ମୁଁ ସୁଝି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପାପୀ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୁଶର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ, ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପାପୀ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିନ, ତୁମର କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପୀ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ସୁସମାଚାର? ଏଇଟା କଦାପି ହେଲେ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ। ସମାପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧକୁ ସମାପ୍ତ କଲି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରକୃତରେ
ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାପୀ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାପୀ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବିପରୀତ ଭାବେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ନିଷ୍ପାପ ଅଟୁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେ ବୋହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାକ୍ୟରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ପାପୀ କି? କଦାପି ପାପୀ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିପରୀତ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।